معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کی فضیلت اور اس سے کیے جانے والے اعمال کے بارے میں بتاؤں گا۔ یعنی آیت الکرسی کے ذریعے آپ کس طرح کے عمل کر سکتے ہیں، کس طرح کا وظیفہ کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ اور سن پائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ آیت الکرسی کے تو بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن ہم یہاں پر کچھ فضیلتیں بتا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی وظیفہ کرنے اور عمل کرنے کے طریقے بھی بتائے جائیں گے۔ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے، جب گھر سے نکلتے وقت پڑھ لی جائے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب گھر داخل ہوتے وقت آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی، غریبی دور ہو جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جب وضو کے بعد صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو آپ کے 70 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا، اور موت کے سکرات میں بھی آسانی ہوگی۔ یعنی جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرے گا، اس وقت جو بے چینی اور درد گھبراہٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس آیت الکرسی کی برکت سے وہ تمام کے تمام دور کر دے گا۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا بھی علاج ہے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھا جائے گا، شیطان 3 دنوں تک اس کے گھر کے قریب بھی نہ آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا، اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ جو شخص 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے تمام تر بیماریاں ختم کر دے گا، اور جو دوا کی محتاجی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ گھر سے آپ کسی کام کے لیے نکل رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی مقصد ہوں گے، جس کام کے لیے آپ نکل رہے ہوں گے، وہ کام بہتر طریقے سے ہوگا، یعنی مکمل ہو جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، تمہیں کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی یاد ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں کتاب اللہ میں سے کون سی آیت یاد ہے جو سب سے اعظم ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے میں مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے مانے نہیں ہے۔ آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ تمام تو تھی آیت الکرسی کی فضیلتیں۔ اب آیت الکرسی کے ذریعے سے عمل کرنے کے طریقے، آیت الکرسی کے کچھ وظیفے آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ عمل اور وظیفہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ غسل کر لیں، اگر آپ کو غسل نہیں ہے تو، ورنہ آپ صرف وضو کر سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد عمل آپ جس جگہ پر کریں گے، وظیفہ جس جگہ پر کریں گے، وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ یعنی جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ میں آپ وظیفہ یا عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بے پناہ فائدے حاصل ہوں گے۔ ہو سکے تو مسجد میں ہی عمل کر لیں، عورتیں ہیں تو گھر میں وظیفہ عمل کریں، اور جہاں پر نماز پڑھتی ہیں وہاں پر کریں۔ سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ عمل اور وظیفے جتنے بھی کیے جاتے ہیں، یہ رات کے وقت کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ مؤثر ہے۔ رات کے وقت یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت جب بھی آپ کر لیں، مثال کے طور پر 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے رات میں کبھی بھی آپ عمل اور وظیفے کر سکتے ہیں، یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، ورنہ آپ دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ جو بتایا جاتا ہے، یہ دشمنی ختم کرنے کے لیے ہے۔ آپ کے کئی دشمن ہوں گے جو آپ کے لیے دشمنی کے نئے نئے پیترے آزماتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ پریشان ہو گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی دشمنی ختم ہو جائے، یا تو وہ دوستی میں بدل جائے یا پھر وہ میرے سامنے سے کہیں غائب ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ آیت الکرسی کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے ایک جگہ میں بیٹھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ آیت الکرسی آپ کو اسکرین میں دکھ رہا ہوگا، اور ویسے بھی زیادہ تر لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہی ہوتا ہے۔ آیت الکرسی آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں،
पढ़ने के बाद आखिर में फिर से आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये एक दिन का वजीफा हो गया। इस तरह से आप 7 दिनों तक 7 डेज ये वजीफा ये अमल करेंगे और आखिरी दिन आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि या इलाहिल आलमीन, मेरे जो दुश्मन हैं उन्हें मेरा दोस्त बना दे, उनके दिलों से मेरी दुश्मनी को खत्म कर दे, हसद बुग़्ज़ कीना को खत्म कर दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वजीफा और अमल की बरकत से आपके दुश्मनों के अंदर से दुश्मनी खत्म हो जाएगी। दूसरा अमल है आफत व बला से महफूजी के लिए। आपके ऊपर आए दिन आफत बला आती रहती हैं, तो ऐसी सूरत में आप ये छोटा सा वजीफा जरूर कर लें। आयतल कुर्सी का ये वजीफा आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा। सबसे पहले पाक साफ जगह पर बैठने के बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद 11 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ें और आखिर में फिर से आप 3 मरतबा दरूद शरीफ को पढ़ लें। ये एक दिन का वजीफा और अमल हो गया। इस तरह से आपको 11 दिनों तक ये वजीफा करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो आफतें और बलाएं आप पर आई हुई हैं और जो आने वाली हैं, तमाम के तमाम आपसे दूर हो जाएंगी, टल जाएंगी अल्लाह ताला के रहम व करम से। किसी भी हाजत और किसी भी मकसद के लिए आप आयतल कुर्सी का वजीफा कर सकते हैं। वजीफा करने का तरीका बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आप किसी पाक साफ जगह पर बैठने के बाद 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद 9 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ें। आयतल कुर्सी को 9 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं। यह आपका एक दिन का वजीफा हो गया। इस तरह से आपको 21 दिन 21 डेज ये अमल करना है, ये वजीफा करना है। आखिरी दिन आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, आपकी हाजत आपके मकसद के लिए आप दुआएं करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी दुआ कबूल होगी और आपकी हाजत जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि उन पर जादू हो गया है, सहर हो गया है। ऐसी सूरत में आप ये छोटा सा वजीफा कर सकते हैं। आयतल कुर्सी का वजीफा खास करके जादू सहर के लिए बड़ा ही मुजर्रब है। अगर आपको भी लगता है कि आपके ऊपर जादू है, सहर है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो ऐसी सूरत में आप ये वजीफा कर लें। इंशाअल्लाह ताला बेपनाह बरकतें और फायदे आपको हासिल होंगे। सबसे पहले पाक साफ जगह पर बैठने के बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़ने के बाद 21 मरतबा यानी 21 टाइम आयतल कुर्सी पढ़ लें। 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। ये एक दिन का अमल और वजीफा हो गया। इस तरह से आप 41 दिनों तक ये वजीफा करेंगे, ये अमल करेंगे और हर दिन वजीफा करने के बाद 1 गिलास पानी में फूकेंगे, दम करेंगे और वह 1 गिलास पानी आधा आप खुद पी लें या फिर पूरे घर वाले मिलकर आधा गिलास पानी पी लें। उसके बाद जो पानी बचा हुआ रहे वो पानी पूरे घर में छिड़काव कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 41 दिन का ये अमल है, 41 डेज का ये अमल है। इससे पहले पहले ही आपको महसूस हो जाएगा कि आपके ऊपर जो भी जादू सहर किया गया था वो खत्म हो चुकी है, टल चुकी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में घेराव हो सकता है, शैतान, जिन्नात या इसी तरह के बुरे साये आ सकते हैं और आप अपने घर की बंदिश करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जो भी दरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लें। पढ़ने के बाद 41 मरतबा 41 टाइम आयतल कुर्सी पढ़ें और फिर आखिर में आप 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। यह आपका वजीफा और अमल हो गया। ये एक दिन का वजीफा हुआ। वजीफा करने के बाद आप 1 गिलास में पानी लें और उसमें फूंक दें। फूंकने के बाद वो पानी किसी पाक जगह पर रख दें। फिर दूसरे दिन आपको इसी तरह से अमल करना है, वजीफा करना है, यानी 1 मरतबा दुरूद शरीफ, 41 मरतबा 41 टाइम आयतल कुर्सी और फिर 1 मरतबा दरूद शरीफ। ये दूसरे दिन का अमल हुआ। उसी 1 गिलास पानी में फिर से फूंक देना है, दम कर देना है और इसी तरीके पर 3 दिन यानी तीसरा दिन भी यही अमल करना है। यानी मुकम्मल 3 दिन ये वजीफा ये अमल करना है और तीसरे दिन भी अमल करने के बाद उस 1 गिलास पानी में फूंक दें, दम कर दें। अब वो 1 गिलास पानी जिसमें आपने दम किया था वो सब के सब जितने भी घर वाले हैं थोड़ा थोड़ा हाथ में तेल की तरह पानी को लें और अपने सर और सीने में लगा दें। उसके बाद जो पानी गिलास में बचा हुआ है वो गिलास अपने पूरे घर में छिड़काव कर दें। इंशाअल्लाह ताला इस तरह से आपके घर की बंदिश हो जाएगी और आप इस तरह से हर तरह के आफात व बलियात, चाहे वो जमीनी हो, चाहे वो आसमानी हो, चाहे वो शर, शयातीन, जिन्नात वगैरह के जरिए से हो, कोई भी मसला हो आपके घर में दाखिल नहीं हो सकेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यहाँ पर एक छोटा सा वजीफा बताया जा रहा है, ध्यान से सुने। ये वजीफा बड़ा ही खास है। फौरी हाजत के लिए आपको कोई ऐसी हाजत आन पड़ी है जिसके लिए आप अल्लाह ताला की फौरी मदद चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में रात के वक्त सबके सो जाने के बाद घर से बाहर निकलें या फिर छत के ऊपर चले जाएं
और आसमान की तरफ देखते हुए 3 मरतबा 3 टाइम आयतल कुर्सी को पढ़ें। पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि या इलाहिल आलमीन, मेरी फला हाजत है, इसे पूरी कर दे, मेरा मकसद है, इसे पूरी कर दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये फौरी हाजत के लिए बड़ा ही कारसाज है, बड़ा ही कामयाब वजीफा है। इस पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा हासिल होगा। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जितने अमल और वजीफे बताए गए, इनके लिए आपको इजाजत की जरूरत नहीं। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहु अकबर लिख दें, यही आपके लिए इजाजत हो जाएगी। आप ये वजीफे और ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बेपनाह बरकतें और फायदे आपको हासिल होंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।